He is an alumni of IIT and is also known for his great leadership and administrative skills. He has won several awards, right from the Abdul Kalam Technology Innovation Award to a Lifetime Achievement Award of DRDO Academy. He has also led the research team that designed India's first microprocessor Shakti, which can be used in mobile computing devices. He is an excellent teacher, researcher, and administrator. I now invite Dr. Ayyappan Ponnusamy, Medical Director of Kauvery Hospital, to deliver the welcome address. Advanced technology within the reach of every individual who seeks our care. By integrating robotic surgical systems into our medical practice, we empower our highly skilled surgeons with an unparalleled level of precision, control, and efficiency. This enables them to deliver superior surgical outcomes, reduce patient recovery time, and minimize post-operative complications. Our commitment to excellence and patient-centric care has led us to invest in the most advanced surgical system available, thus ensuring that our patients receive the highest standard of treatment here in Kauvery Hospital. I am delighted to share with you that our robotic surgery program is not just about technology and equipment. It represents a giant leap in medical possibilities. This will also enable robotic renal and liver transplants, making it one of the very few programs in the country which have this capability. This achievement, made possible by the expertise of our lead robotic surgeon, Dr. Swaminathan, and his exceptional team, signifies a breakthrough in the field of organ transplantation. It opens up new avenues of hope for patients in need, revolutionizing the way we approach complex surgical procedures and making a significant impact on the lives of countless individuals and their families. Ladies and gentlemen, as we embark on this transformative journey, let us not forget the dedication and tireless efforts of our team of surgeons, doctors, and nurses who have embraced this technological advancement. They have undergone rigorous training, continuously updating the skills and knowledge to provide the best possible care to our patients. It is their passion, expertise, and unwavering commitment that have made this program a reality. Before I conclude, I would like to express my deepest gratitude. So we will now have the launch of Kauvery Institute of Robotic Surgery. So I once again request Professor Kamakoti to launch the institute.
So this robotic surgery has the advantages of laparoscopic surgery, and on top of that has other advantages which laparoscopy or other keyhole operations cannot offer. For example, just like laparoscopic surgery, the scars are very small, or in fact non-existent. They'll be like a few millimeter scars. The surgery can be done with absolute precision because of the magnification we achieve with the robotics. The precision is superior, even superior than what humans can achieve with their hands. For example, our hands can only move to a certain extent, only 6 degrees of movement, whereas with robotics we have 7 to 9 degrees of movement, because it's got several hinges where we can move the instruments more than what human hands could do. So we could do surgery with much more precision because of the magnification and the technology. So that what it makes to the patient is the patients recover very quickly after a robotic surgery. They require very little painkillers because there are no scars, or essentially very minimal scars, and their hospital stay will be short, and thereby the cost will be significantly low, and they get back to normal life within a few days, which would normally otherwise take about a couple of weeks. Some of the major surgeries, fairly complex surgeries, can be done with robotics much more precisely and with very little pain and a quick recovery, which cannot be achieved with laparoscopy or open operations. And the other thing about robotics is, of course, we'll be showing a video to show the components of robotics. And what in Kauvery, what we would like to achieve with Kauvery Institute of Robotic Surgeries, we have several specialists who will be utilizing this robotic surgery, including general and GI surgery specialists. Oncosurgeons, we can do a lot of major complex cancer surgeries with robotics with very little pain, very small scar, and a quick recovery. Cardiothoracic surgery, thoracic procedures, urological procedures, that is surgeries related to kidneys, and another significant advances in the field of transplantation, where we can do kidney transplantation with robotics. We can do in the living donor liver transplant, we can do the donor operation with robotics. So pretty much every complex operation, open operation, can be done with the robotics with a bit more precise technique than what can be achieved with laparoscopy or open technique. So this will certainly revolutionize what we can do for the patients. And what we wanted to offer is, what is more important is, this robotic is an expensive thing. Most of the centers around the world, doing it with robotics when compared to laparoscopy or open surgery is going to be expensive. However, what we are going to do is an affordable robotic service, which will be significantly lower than what the other centers around the country are charging. That would be our vision, to offer affordable robotic surgery for all specialties, for all patients, so that it will be accessible even for every patient. The cost will be significantly low. We are even looking at almost a third of what the cost of robotic surgery in other centers. Show the slides. Yeah. Video. Arms, we load the instruments onto that, and that goes inside the patient and does work. And there'll be a surgeon console where the surgeon sits. It's not an autonomous robot, it doesn't operate on its own. So a surgeon sits in the surgeon console and controls the robotic arms. And there'll be a vision card where we see the video, and as you can see, there is a vision card where we can see the video of the procedure, and that's the arms which goes inside the patient. And then we'll have a surgeon console. You
can see that the arms are moving, which are controlled by the surgeon, so the surgeon can do the manipulation and do it more precisely. And these are the components of robotics. So that's how the arms move while we are operating, and that's the surgeon console where the surgeon sits, and with that joystick the surgeon controls the arms of the robotics. So it is not autonomous, it is the surgeon controlled device. It's absolutely safe. It's been in the practice, medical practice, for a good 15 years now, and so with this technology, a much more complex surgery can be done. Skip 2 slides. I just want to show a few. As I said, the advantages are very minimal scar and quick recovery and return to normalcy. So if you can see, like, just an example, the one on the right side is a big scar which you normally put to do an open operation, like a major liver cancer operation or a major liver procedure, and the one on the left side is a scar which we normally put to do a robotic procedure. It's just a tiny small holes that will eventually heal and disappear. Next one, please. Next slide. See, again, this is particularly advantageous in very obese patients, where otherwise you would end up making a big cut. And this patient, virtually you couldn't even see the scar. This patient had a kidney transplant with the robotics, and you can see the scar is almost invisible. It's under a millifont. So these are some of the advantages. Patients, normally a patient would go home on 7 to 10 days, but these kind of patients go home within 3 to 4 days. So those are some of the advantages of robotic surgery, and as I mentioned before, our vision is to offer an affordable robotic surgical service for all patients at almost a third of the cost of what's been offered in other centers. Thank you. Affordable healthcare கொடுக்கிறதுக்கு அந்த டெக்னாலஜி இன்டர்வென்ஷன் இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு ஹையஸ்ட் ரேட்டில் இருக்குது. இப்போ ஆயிலுக்கு அடுத்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் லெவலில் நம்ம மெடிக்கல் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரியான ஸ்டேஜஸில் இந்த ரொபோட்டிக் இன்ஸ்டியூட் மாதிரி சில இன்ஸ்டியூட்ஸ் வர்றது ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா இந்தியாவில் நமக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு நாளைக்கு வர ஃபுட்ஃபால் வந்து பல வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் ஒரு மாதத்துக்கு வர ஃபுட்ஃபால். அதனால் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ், நம்பர் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சர்ஜரிஸ் என்ன பண்ணுறோம் அதெல்லாம் வந்து நிறையா இருக்குது. ஒரு எக்ஸாம்பிள், என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து ஜெர்மனியில் இருந்தார். பையனுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் கண்ணில் ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்தது. அங்கே ஜெர்மன் சர்ஜன்கிட்ட போனார். போனால் ஒரு 3000 யூரோ ஆகும். அதுக்கு எத்தனை சர்ஜரி பண்ணியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி கரெக்டிவ் சர்ஜரினா? ஒரு 10-12 பண்ணியிருக்கேங்க. அடுத்த வாரம் ஹி கேம் பேக் டு சென்னை. சங்கர் நேத்ராலயா போனார். அதே 30,000 ஆகும். அதுக்கு எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன்? நான் ஒரு 2000-3000 சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுதான் அந்த ஸ்கேல். ஸோ இந்த மாதிரியான இன்டர்வென்ஷன் ரைட் டைமில் நமக்கு இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கு. அதுக்காக காவேரிக்கு ஹார்ட்டி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் பண்ணுறேன். ரெண்டாவது, எனக்கு நம்ம ஊர் மேலே எனக்கு ரொம்ப அப்படி ஒரு ரொம்ப பேட்ரியாட்டிக் ஃபீலிங், அதுவும் சொந்த ஊர் மேலே. இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நடத்துறது லால்குடியிலேருந்து வந்த ஒருத்தர், அது எங்கள் ஊருக்கு பக்கத்து ஊர். இந்த சர்ஜன், ரோபோட்டிக் சர்ஜன் வந்து இன்னும் கிட்டக்க பாபநாசம், எங்கள் ஊர்லேருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர். அதனால் எங்கள் ஊர் ஆள்கள் வந்து செய்கிறாங்கிறதுல எனக்கு அடுத்த பெரிய சந்தோஷம். மூணாவது சந்தோஷம், இன்னைக்கு வந்து ஒரு அஃபோர்டபுள், அதாவது சொசைட்டல் நீடில் இன்றைக்கி எத்தனையோ பேருக்கு எவ்வளோ வியாதிகள் இருக்குது, குறிப்பாக ரூரல் இந்தியாவில். அதை நம்ம ரீச் பண்ணி அவங்களுக்கு 1.4 பில்லியன் பாப்புலேஷன் நம்ம வச்சுருக்கோம். அதை நம்ம ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கணும். அதுக்கு நிறைய எஃபர்ட்ஸ் தேவைப்படுது. அதுக்கு சில முன்னோடியாக நிறையா ஒர்க் பண்ண இருக்குது. அதுக்கு இந்த எஃபர்ட் நிச்சயமாக ஒரு சொசைட்டல் இம்பேக்ட் வருங்கிறதுல எனக்கு சந்தேகம் இல்லை.
இந்த 3 காரணத்தினால எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இன்றைக்கி வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். டெக்னிக்கல் சைடில் இன்றைக்கி பார்த்தோன்னா அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி ஒரு ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெயின்ஃபுல் ஆக்ட். பேஷண்ட்ஸுக்கு யாருக்குமே ஆப்ரேஷன் வரக்கூடாது. அது மாதிரி வாழ்க்கையில் அந்த வியாதி வராது இருக்கிறது நல்லது. அப்படி அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஈவெண்ட்டில் அந்த வியாதி வந்துருச்சுன்னா ஆப்ரேஷனை விட இந்த போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் இதுதான் இருக்கிறதுக்குள்ள ஒரு மோஸ்ட் அது டெஃபினிஷன் ஆஃப் நரகம்னா அதுதான். அது அந்த பேஷண்ட்ஸை போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ்ல எவ்வளோ குயிக்காக அவளை ரெக்கவர் பண்ணி அனுப்புகிறோமோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதில் இது robotic surgery is going to be the answer for that solution. There is no doubt about it. இன்னைக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி 10 நாள் ஒரு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ல அந்த இதை பார்த்தோம், ஸ்காரை பார்த்தோம். அப்படியே பெருசாக வெட்டி இருக்கு, ஒரு வாய்க்கால் வெட்டின மாதிரி இருக்கு. அதுலேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு எறும்பு கடிச்ச மாதிரி இருக்கு அந்த robotic surgery. ஜஸ்ட் நீங்கள் உள்ள அந்த இதை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள ரோபோ மேக்ஸ் லாட் ஆஃப் வெரி நைஸ் இன்டர்வென்ஷன்ஸ். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ரெண்டாவது, இன்னைக்கு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல ஸ்பாட்ல ஒரு வியாதி இருந்ததுன்னா, குறிப்பாக கேன்சர், நம்ம எல்லாம் சுற்றி வர எல்லா வட்டத்தையும் நம்ம எடுத்துடுறோம். சம்டைம்ஸ் அந்த ஸ்பாட்டை விட்டுட்டு மிச்சத்தை எடுத்துடுறோம், திருப்பி அந்த கேன்சர் க்ரோ ஆகிடுது. இந்த ப்ரிசிஷன் சர்ஜரிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இந்த பர்டிகுலர் இடத்துல கேன்சர் செல் க்ரோ ஆச்சுன்னா அந்த செல்லை டார்கெட் பண்ணி அந்த செல்லை ஒண்டி நம்ம அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டா கேன்சரை க்யூர் பண்ணலாம். அதை விட்டுட்டு முழுசாக எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அது சம்டைம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த ஸ்பாட்டையே நம்ம விட்டுட்டு வேற ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் அதை எடுத்து அந்த வியாதி க்யூர் ஆகாமல் திருப்பி அது ரிலாப்ஸ் ஆகி இன்னும் பேஷண்ட்டுக்கு இன்னும் ஒரு சஃபரிங்கை ஜாஸ்தி பண்ணுற மாதிரி நிறையா கேசஸ் இருக்குது. குறிப்பாக இப்போ மேமோகிராம் பண்ணதேவே அந்த பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு மேமோகிராம் பண்ணது பிரெஸ்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுறோம். அதனால எந்த இடத்துல அந்த கேன்சர் இருக்குங்கிறது எக்ஸாக்டாக தெரியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படும். ஸோ அந்த மாதிரியான சில ரிக்குவயர்மெண்ட்டில் இந்த ப்ரெசிஷன் சர்ஜரிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது அனாவசியமாக போய் பாடியை துன்புறுத்தாமல் கரெக்டாக எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்கோ அந்த இடத்த ட்ரீட் பண்ணி அந்த இடத்துல ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு வெளில வந்தால் அந்த ரெக்கவரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். இதையும் தாண்டி இன்னைக்கு இது அஃபோர்டபுள். ஏன் அஃபோர்டபுள்னா, ஒன்று பெயினை குறைக்கிறது, ஒரு பேஷண்ட்டோட பெயினை குறைக்கிறது, குயிக்காக அவன் வீட்டுக்கு போயிடலாம். ரெண்டாவது, இப்போ 10 நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக 3 நாள் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தீங்கன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் சார்ஜே உங்களுக்கு குறையுது. இது ரெண்டாவது. அப்புறம் இதில் நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் தட் யூ கேன் ட்ரீட் கேன் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். அப்புறம் சில சர்ஜன்ஸுக்கு தான் அந்த ஹேண்ட் இஸ் மேட் ஃபார் சர்ஜரி. அதனால லாட் ஆஃப் சக்ஸஸ்ஃபுல் சர்ஜன்ஸ் அவளுக்கு அந்த ஹேண்ட் அது லைக் மோர் லைக் ஆர்ட் ரேதர் தென். எனக்கு தெரிஞ்ச வரை நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நான் சர்ஜரி பண்ணதில்லை, பார்த்ததும் இல்லை. பட் என்னால் ஒரு கெஸ் ஒர்க் பண்ணுறது மட்டும் பார்த்தா இட் இஸ் மோர் ஆஃப் ஆர்ட் ரேதர் தென் ஆக்சுவலி ஆக்ட் ஆஃப் மெடிசன் ஆக்ட். அது மாதிரியான ஒரு ஸ்டேஜஸில் இந்த ரொபோட்டிக் காம்ங்கிறது எல்லாருக்கும் காமன். அந்த ரோபோவை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு கற்றுக்கிட்டா it will be much more easier for doing more complex surgeries. So we can in over a period of time get more and more good surgeons who can handle. அது it's a need for the day. இது இந்த robotic surgery இது ரொம்ப ரொம்ப important. ஏன்னா ஒரு training a surgeon will be much easier than actually a open surgery, a surgeon who performs a open surgery. This is my gut feel here. அப்புறம் இன்னைக்கு ஒரு one of the vision that we should have, நான் அரவிந்தன் சொல்லியிருக்கேன், we should have a robotic surgery van which can do very complex transplants. அது மாதிரியான ஒரு highly sophisticated van எடுத்துட்டு we can go to rural India, we can go anywhere. அந்த டைம்ல அந்த இன்னைக்கு இந்தியாவில் இந்த robotic surgery வந்தது ரொம்ப ஆப்ட்னு சொல்றதுக்கு இன்னொரு ரீசன், இன்னைக்கு 5G டெக்னாலஜி வந்திருக்கு. 5G டெக்னாலஜியில் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் என்னன்னா அல்ட்ரா லோ லேட்டன்சி ரிலையபிள் கம்யூனிகேஷன். லோ லேட்டன்சின்னா என்னன்னா, இப்போ இங்கேருந்து ஒரு கண்ட்ரோல் கொடுக்குறோம் ஒரு ரொம்ப ஃபார் ஆஃப் பிளேஸில் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு அக்ரிகல்ச்சரில் ஒரு மோட்டார் ஆப்ரேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கேருந்து ஒரு கண்ட்ரோல் கொடுத்தா
within the shortest period of time அந்த கண்ட்ரோல் அங்கே போய் சேர்ந்து அந்த மோட்டாரை ஆப்ரேட் பண்ணும் இல்லை ஸ்டாப் பண்ணும். இதுதான் லோ லேட்டன்சி டைம். அப்புறம் ரிலையபிள், நிச்சயமாக போய் சேரும், அது நடுப்புற கட் ஆகாது. ஸோ அல்ட்ரா லோ லேட்டன்சி ரிலையபிள் கம்யூனிகேஷன் தான் இன்றைக்கி 5Gயில். அதில் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் ஸ்டடீஸ் வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் என்ன ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா, டாக்டர் வில் பி சிட்டிங் இன் சென்னை இன் சே காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் ஆழ்வார்பேட்டில் உட்காந்துருப்பாங்க. இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரி வேன் வந்து ஏதோ கும்பகோணத்து பக்கத்தில் ஒரு வில்லேஜில் இருக்கும். அங்கே ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு இங்கேருந்து அவங்க வந்து ரோபோட்டிக் சர்ஜரி பண்ணலாம். இப்போ எப்படி இவங்க வந்து ஒரு கன்சோலில் உட்காந்து பக்கத்தில் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு பண்ணுறாலோ, இதே ஒரு 200 கிலோமீட்டர் 500 கிலோமீட்டர் 1000 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் பண்ணலாம். இட் இஸ் நாட் அ ஃபிக்ஷன், இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ பாசிபிலிட்டி. இதில் வந்து நமக்கு நிறைய நீடு இருக்குது. அதாவது அந்த பேஷண்ட் இங்கேருந்து சென்னைக்கு வந்து இங்கே ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து சேர்ந்து அத்தனை காஸ்ட்டையும் நம்ம வந்து ஒரு வேன் அந்த இடத்துக்கு போய் பண்ணுறதுல அவங்களோட ரெக்கவரி எல்லாமே நமக்கு நல்லா பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரியான ரொம்ப வெரி அட்வான்ஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரி இஸ் கோயிங் டு பி எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எனேபிளர். இது மாதிரி நம்ம பண்ணாதான் குவாலிட்டி அஃபோர்டபுள் ஹெல்த் கேர் ஆக்சஸ் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு முடியும். இந்த ரோபோட்டிக் சர்ஜரி ஒண்டி தான் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன். இதை தாண்டி இந்த இதில் நிறைய இன்ஜினியரிங் டிசிப்ளின்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஒரு டாக்டர் ஒண்டி பண்ண முடியாது. இதில் இந்த ரோபோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் கண்ட்ரோல் தியரின்னு ஒன்று இருக்குது, அது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். குறிப்பாக இப்போ ஜெய் படிச்சுட்டு எல்லாரும் இப்போ ரேங்க் வந்திருக்கு, எந்த சீட்டு கிடைக்குன்னு அவங்கவுங்க அதாவது ஸ்டூடெண்ட்டை விட பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஒரு டென்ஷனில் இருப்பாங்க. யாரும் டென்ஷனில் இருக்க வேண்டாம். எந்த ஸ்ட்ரீம் கிடைச்சாலும் அந்த குழந்தைய அந்த ஸ்ட்ரீமில் போட சொல்லுங்கள். ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ரீமுக்கு நிறைய நாளைக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த ரோபோட்டிக்ஸ் இதை சொல்கிறேன். இதில் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது, அது ஒரு கண்ட்ரோல் தியரின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது, அதுதான் அந்த ஆர்ம் மூவ்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணுறது. ஸோ அது இருக்குது. ரெண்டாவது இதோட ப்ரிசிஷன் மேனுஃபேக்சரிங் இருக்குது, அதில் எந்த மெட்டல்ஸை போடலான்னு. ஸோ மெட்டலர்ஜி அப்படின்னா அது இருக்குது, ஒரு ஃபீல்டு இருக்குன்னே பல பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியாது. மெட்டலர்ஜி குழந்தைகளுக்கு கிடச்சுன்னா ரொம்ப பெரிய ஆசீர்வாதம்னு வச்சுக்கணும். இதில் நிறைய மெட்டலர்ஜிஸ்ட் இதில் வேலை செஞ்சுருக்காங்க. மூணாவது இதில் வந்து ஒரு எம்பெடட் சிஸ்டம்ஸ், அதாவது ப்ரோக்ராமிங் கண்ட்ரோல் அதுவும் இருக்குது. மெடிசனோட இன்டர்வென்ஷன் இருக்குது. அதை தவிர ஃபிசிக்ஸ், நிறைய ஃபிசிக்ஸ், லாஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ், இதில் மல்டிபிள் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம், அது மாதிரி நிறைய லாஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதையும் தவிர லாட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்குது, இந்த நிறைய சென்சார்ஸ் அது. ஸோ நீங்கள் ஒரு 5-6 மினிமம் 6 டிசிப்ளின்ஸ் வச்சு தான் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கண்டுபிடிக்க முடியும். இதனால ஒரு இன்ஜினியரிங் அண்ட் மெடிசன் டாக்டர்ஸும் சேர்ந்து பண்ண ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இது. அதனால நாங்களும் IIT மெட்ராஸில் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்சஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்த வருஷம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதில் இம்பார்ட்டன்ட் கோர்ஸாக இந்த தடவை நாங்கள் பேச்சுலர்ஸ் இன் மெடிக்கல் சயின்சஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஒரு கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ண போகிறோம். அதில் மெயினாக நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறது எப்படின்னா, ஒரு ஹெல்த் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா 4 ஸ்டாக்காக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து the basic biology, anatomy, genomics. இது வந்து ஒரு description of a human body from a medical perspective. நடுப்புற இருக்கிறது வந்து ஒரு engineering understanding of the human body. இப்போ எப்படி லிவர் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது, ஹார்ட் எப்படி பம்ப் பண்ணுறது, நீங்கள் பிளட் ப்ரெஷர் எப்படி பார்க்கறது, அந்த மிஷினில் எப்படி how are we capturing it, டெம்பரேச்சர் எப்படி சென்ஸ் பண்ணுறோம், இது மாதிரி பல ஆக்டிவிட்டீஸை ஒரு இன்ஜினியரிங் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இந்த ஹியூமன் பாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அது ஒரு நடுப்புற இருக்குது. அதுக்கு அடுத்த லெவலில் ஃபார்மகாலஜி அண்ட் டிவைசஸ், இது மாதிரி ரோபோட்டிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ். ஸோ 4 விதமாக 4 வர்டிக்கலில் மெடிசன் இருக்குது. இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற வேர்ல்டு வைடு இன்னைக்கு இருக்கிற MBBS கோர்ஸும் சரி, அந்த MBBS கோர்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஜினோமிக்ஸை சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அடுத்தது நேராக கொஞ்சம் ஃபார்மகாலஜி அப்புறம் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் போயிடுறாங்க. இந்த பயோமெடிக்கல் அந்த மாதிரி கோர்சஸில் அவங்க வந்து டிவைசஸை பற்றி சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அப்புறம் நேராக தே கோ ஃபார் த கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ். இந்த நடுப்புற அதாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஹியூமன் பாடி ஃப்ரம் த இன்ஜினியரிங் பர்ஸ்பெக்டிவ் ரொம்ப லிமிட்டட் கோர்சஸ் இருக்குது. அது IIT மெட்ராஸில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்டாக இந்த வருஷம் ஆஃபர் பண்ணுறோம். +2 முடிச்சோன்னா அந்த குழந்தைகள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான சில எஃபர்ட்ஸை நம்ம எடுத்தால் தான் நமக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக் செக்டார், நேம்லி ஹெல்த்துங்கிறது ஒரு கிரிட்டிக்கல் செக்டார். இப்போ கோவிடில் நம்ம பார்த்துருக்கோம், அந்த வேக்சின் நம்ம இந்தியாவில் நம்ம கண்டுபிடிக்கலைன்னா நம்ம போலியோ மாதிரி
ஒரு செஞ்சுரி முன்னாடி போலியோ வேக்சினுக்கு 1.5 வருஷம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி வெயிட் பண்ணியிருந்தோம்னா இன்றைக்கி நம்மளாம் பேசுவோமாங்கிறதே சந்தேகம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கிரிட்டிக்கல் செக்டார் நமக்கு ஹெல்த் செக்டார். இதில் இந்த மாதிரியான ரொபோட்டிக் டிவைசஸை நம்ம இண்டிஜினஸாக நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அந்த இண்டிஜினஸாக பண்ணுறதுக்கு இப்போ இருக்கிற இந்த ரொபோட்டிக் இன்ஸ்டியூட்டில் நம்ம லேர்ன் பண்ணுற பல லெசன்ஸை வச்சு இந்த ரோபோஸை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணி இன்னும் ப்ரெசிஷன் மெடிசன், அஃபோர்டபுள் ப்ரெசிஷன் சர்ஜரி, அஃபோர்டபுள் சர்ஜரி இதெல்லாம் நம்ம கொண்டு வரணும். இதுக்கு நமக்கு தேவை ஜஸ்ட் டாக்டர் இல்லை, ஜஸ்ட் இன்ஜினியர் இல்லை, இன்ஜினியரிங்கும் டாக்டரையும், இன்ஜினியரிங் அண்ட் மெடிசனை தெரிஞ்ச ஆள்கள். அவங்க பேர் ஃபிசிஷியன் சயின்டிஸ்ட் சொல்லுவோம். டாக்டர் சுவாமிநாதன் இஸ் ஆல்சோ ஃபிசிஷியன் சயின்டிஸ்ட், ஹஸ் அண்டர்ஸ்டுட் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஆல்சோ மெடிசன். இவர மாதிரி நிறைய பேரை நம்ம உருவாக்கணும். அப்புறம் ஒரு புள்ளி விவரம், 37% ஆஃப் நோபல் லாரேட்ஸ் ஆர் ஃபிசிஷியன் சயின்டிஸ்ட் உலகத்தில். அவங்க தே ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் போத் மெடிசன். இன்னைக்கு காஸ் எஃபெக்ட், இது சுகர் காசஸ் டயபிட்டிஸ், இது ஸ்மோக்கிங் காசஸ் லங் டெஃபிஷியன்சிஸ், ட்ரிங்கிங் ஸ்பாயில்ஸ் த லிவர். இது மாதிரி இந்த காஸ் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிச்சது எல்லாமே இந்த ஃபிசிஷியன் சயின்டிஸ்ட் தான். நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ், இது மாதிரி ஒரு வியாதி இப்படிலாம் ட்ரீட் பண்ணணும்னு கண்டுபிடிக்கிறதும் ஃபிசிஷியன் சயின்டிஸ்ட் தான். ஸோ இது மாதிரி நிறைய ஃபிசிஷியன் சயின்டிஸ்ட்டை நம்ம உருவாக்கணும். இதுக்காக இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து இதில் வேலை செய்யறதுக்கான ஒரு கட்டாயம் வந்திருக்கு. இதுதான் நல்ல தருணம். இன்னும் அடுத்த 2047 நம்ம 100 வருஷம் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் பொறுத்து இந்த 25 வருஷம் அமிர்த் கால், நம்ம ஆனரபிள் பிஎம் அமிர்த் கால்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த அமிர்த் காலில் நம்ம இந்த அமிர்தமான இந்த மெடிசனை நம்ம கொடுக்கணும். இதுக்கு இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் சேர்ந்து செயல்படணும். இதுக்காக நாங்கள் IIT மெட்ராஸில் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நிச்சயமாக காவேரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் ரோபோட்டிக்ஸ் இன்ஸ்டியூட்டோட சேர்ந்து நம்ம நிறையா வேலை செய்யறதுக்கும் நாங்கள் நிறையா பிளான் பண்ணுறோம். இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் we will come up with a detailed plan on how we can make one entirely robotic based treatment, diagnostics and treatment. இதுக்கு எப்படி how we plan and how we use new techniques of artificial intelligence, data, machine learning and other new technologies எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் robotic diagnostics and robotic treatment and surgery platform பண்ணணுங்கிறது எல்லாரோட விஷ். இதுதான் இன்னைக்கு இந்தியாவுக்கு நீட். இதனால நம்ம ஒரு அஃபோர்டபுள் ஹெல்த் கேர், ஒரு ரூரலில் போய் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டு, நல்ல பெரிய டாக்டர்ஸ் access to very good surgeons and very good doctors across the country, இதெல்லாம் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். அப்புறம் இன்னொன்று இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம இந்தியாவுக்காக ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா அது உலகத்துக்காகவும் நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம். அதனால் இந்த மாதிரியான ஐடியாஸை நம்ம எடுத்து இதை அடுத்த ஸ்டேஜாக நம்ம ஒரு குளோபல் மார்க்கெட் இதுக்கு நிச்சயமாக வருங்கிறத எனக்கு சந்தேகமே இல்லை. அதனால் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல தினம். இதை இந்த இன்ஸ்டியூட் நல்ல பெரிய லெவல் ரீச் பண்ணி IIT மெட்ராஸோடையும் சேர்ந்து நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு 4-5 குளோபல் லாரேட்ஸை உருவாக்கணுங்கிறது என்னோட ஆசை. அகைன் ஹார்ட்டி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஃப்ரம் ஆஸ் எ டைரக்டர் ஆஃப் IIT மெட்ராஸ் எங்களுக்கு இப்போ கொஞ்சம் இன்ஸ்டியூட்டில் சில அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஈவெண்ட்ஸ் நடந்தது. we had multiple suicides in the last 6 months. அந்த டைமில் காவேரி ஆக்சுவலி கேம் டு அஸ். அவங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க, ஒரு நல்ல கவுன்சிலிங் நெட்வொர்க் கொண்டு வந்தாங்க. அதனால எங்களால் அந்த சுச்சுவேஷனை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண முடிஞ்சது. அதுக்காகவும் பர்சனலாக ஐ தேங்க் அரவிந்தன் அண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் டாக்டர் ஐயப்பன். எங்களுக்கும் என்ன நடக்குதுன்னு நீங்களும் ஒரு சூசைடும் ரொம்ப ஸ்பீக் செக்ஷனில் வந்த போது அவரே என் ரூமுக்கு சார் we are ready to help you வாலண்டியர் பண்ணார். தேங்க்யூ வெரி மச். அதுக்காக என்னோட பர்சனல் தேங்க்ஸ் டு என்டையர் காவேரி டீம். And I wish that this goes to great heights and we'll all work together, make our country proud, make our country healthy. யாருக்குமே சர்ஜரியே வராத ஒரு நாளை நம்ம பார்ப்போம். அதுவும் as a institutions we work on it. Thank you very much. காம்ப்ளெக்ஸ் சர்ஜரிஸ் எல்லாத்தையும் ரொம்ப ப்ரிசைஸாக பண்ணபிகேஷன் கொடுக்குது. அதனால ரொம்ப ப்ரிசைஸாக எந்த இடத்துல பண்ணுறோமோ அந்த ஆப்ரேஷனை ப்ரிசைஸாக பண்ண முடியும். அது இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் பேஷண்ட்ஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடியே குறிப்பிட்ட மாதிரி இது ஒரு ரொம்ப பெயினே இல்லாமல் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம பெரிய கட் எதுவுமே பண்ணுறது எல்லாமே சின்ன ஸ்கார்ஸ் தான். ஒரு 5 millimeter to 10 millimeter ஹோல்ஸ் மட்டும் போட்டுட்டு அது மூலமாக ஒரு ரொபாட்டிக்கோட 4 ஆர்ம்ஸ், நம்ம கை மாதிரியே 4 கைகள் இருக்கும்.
அந்த 4 இதையும் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரு சர்ஜன் வந்துட்டு ஒரு சின்ன டிவைஸில் உட்காந்து அதுக்கு 2 கண்ட்ரோல் டிவைஸ் இருக்கும். அந்த நம்ம வீடியோ கேம் ஆடுற மாதிரி ஒரு 2 டிவைஸ் இருக்கும். அதில் நம்ம ஃபிங்கரை இன்சர்ட் பண்ணி அந்த 4 ஆர்ம்ஸையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். நம்ம மூமெண்ட் நம்ம ஹேண்டில் கொடுக்குறோமோ அதை வந்து அந்த ரொபாட்டிக் ஆர்ம்ஸ் வந்து மூவ் பண்ணும். இது மூலமாக நம்ம வந்து ரொம்ப ப்ரிசைஸாக ப்ளஸ் இந்த மேக்னிஃபிகேஷனும் இருக்கிறனால என்னோட ஒரு ஃபிங்கர் மூவ்மெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த ஆர்ம்ஸையும் மூவ் பண்ண முடியும். இது ஹியூமன் நம்ம கையால் பண்ணக்கூடியதோட இன்னும் அட்வான்ஸ்டாகவே பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா நம்ம கை வந்துட்டு ஒரு 6 டிகிரி தான் மூவ் பண்ண முடியும். மேலே போகலாம், கீழே போகலாம், சைடில் நோக்கலாம். ஆனால் ரொபாட்டிக் ஆர்ம்ஸில் நம்ம மல்டிபிள் ஜாயின்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறனால இட் கேன் கோ 8 to 9 degrees ஆஃப் மூவ்மெண்ட். நம்ம கையால் இதுக்கு மேலே திரும்ப முடியாது. ஆனால் ரொபாட்டிக் ஆர்ம் அதுக்கு மேலேயும் போய் திரும்பி வேலை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி அது. இதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஓப்பனில் அச்சீவ் பண்ண முடியாத சில காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸு ரொம்ப ஈஸியாகவும் ப்ரிசைஸாகவும் நம்மளால் ரொபாட்டிக் செய்ய முடியுது. பேஷண்ட்ஸோட அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு குவிக் ரெக்கவரி. 10 நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க வேண்டியவங்க 3 நாள்லாம் ரெக்கவர் ஆகிறாங்க. ஏன்னா வந்து பெரிய தழும்பு ஒன்று இருக்காது. அடுத்த காலையில் எழுந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. பெயின் கில்லர்ஸ் ரொம்ப மினிமலாக தேவைப்படுறது. இதனால் வந்துட்டு 2வது 3வது நாளில் 10 நாளில் வீட்டுக்கு போக வேண்டிய 2-3 நாள்லாம் வீட்டுக்கு போகிற அளவுக்கு ஒரு குவிக் ரெக்கவரி இருக்குது. அண்ட் காஸ்மெட்டிக்காகவும் லாங் டேர்மில் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு ஸ்கார் எல்லாமே டிசப்பியர் ஆகும். அந்த அளவுக்கு வந்து இது ஒரு அட்வான்டேஜஸ் ப்ரொசீஜர். இது எல்லா ஸ்பெஷாலிட்டிலையும் பயன்படுத்தலாம். எல்லா ஆப்ரேஷனையும் நம்ம வந்து ரொபாட்டிக் மூலமாக செய்ய முடியும். சிம்பிள் ஜென்ரல் சர்ஜரி ஆப்ரேஷன்ஸ்லேருந்து அட்வான்ஸ்டு கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் ஆப்ரேஷன், டாக்டர் கண்ணன் சார் வந்து பண்ணக்கூடிய வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் கேன்சர் ஆப்ரேஷன்ஸ், அதே மாதிரி கேன்சர் சர்ஜன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கேன்சர் ஆப்ரேஷன், இது எல்லாத்தையும் நம்ம வைட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரிசர்வ் பண்ணிவிட்டு அதே சமயம் கேன்சரை ப்ரிசைஸாக எடுக்க முடியும். இது போக கார்டியக் ஆப்ரேஷன்ஸ், தொராசிக் ஆப்ரேஷன், லங்கில் ஆப்ரேஷன், ஹார்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ், குழந்தைங்களுக்கான ஆப்ரேஷன், கிட்னி ஆப்ரேஷன்ஸ், அது இல்லாமல் டிரான்ஸ்பிளான்ட், உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை, கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட், லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில் அந்த லிவர் டொனேட் பண்ணுறவங்களுக்கான ஆப்ரேஷன், இது குழந்தைங்களுக்கான ஆப்ரேஷன், இது எல்லாத்தையுமே ரொபாட்டிக் மூலமாக பண்ணும்போது ரொம்ப குயிக்காக ரெக்கவர் ஆகி சகஜ வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப சீக்கிரமே திரும்பி போயிடுறாங்க. கேன்சர் ஆப்ரேஷன்ஸு இதோட அப்ளிகேஷனை பற்றி சுஜய் சொல்லுங்கள். வணக்கம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரொபோட்டிக் சர்ஜரி டெக்னாலஜியை வந்து கேன்சர் சர்ஜரியில் வந்து என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும்னா, இப்போ நீங்கள் கேன்சர்னு பார்த்தா புற்றுநோய் வந்து ஒரு பாகத்தை அது அஃபெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதை அகற்றிருக்கோம். இது வந்து நமக்கு ஆழமான இடங்கள்ல இருக்கும் பொழுது, இப்போ டீப் இந்த பெல்விஸ், அதாவது அடி வயிற்றில் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கு, இல்லாட்டி மேல் வயிற்றில் ஆப்ரேஷன் பண்ண இருக்கு. இதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்ரேஷனை விட பேஷண்ட்டுக்கு நிறைய கொடுக்குற ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்னா, நம்ம அதை ரீச் பண்ணுறதுக்காக, அதை பார்க்கறதுக்காக நாங்கள் வந்து பெருசாக வயிற்றை ஓப்பன் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அப்போதான் நம்ம கண்ணால தெரியுது. இப்போ ரோபோட்டிக்னால என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கும்னா, நம்ம சிறு துளை சின்ன ஒரு ஓட்டனாலேயே we can see inside உள்ள என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்க்க முடியுது. 2வது இந்த ரோபோட்டிக்ல 2 அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து மேக்னிஃபிகேஷன், நம்ம வந்து கண்ணை வந்து கிட்ட கொண்டு போய் பார்க்குற மாதிரி. அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ரோபோட்டிக் சிஸ்டம் வந்து gives us a 10 times மேக்னிஃபிக், 10 மடங்கு நமக்கு அதை பெருசாக்கி காமிக்கும். 2வது வந்து நம்மளோட கையுடைய மூவ்மெண்ட்ஸை வந்து ப்ரிசைஸாக, இப்போ லேப்ரோஸ்கோப்பியோட இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். லேப்ரோஸ்கோப்பியில் என்ன பண்ணுறோம்னா லாங்கராக இருக்கும், பெரிய குச்சிகள் மாதிரி இருக்கிறதுனால எவ்வளோ மூவ் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நிறையா இருக்கும். அது ரோபோவில் வரும்போது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி மல்டிபிள் ரிஸ்டட், அதாவது நமக்கு இந்த மணிக்கட்டு மாதிரியே 2 ரிஸ்ட் கொடுத்துருவாங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சார் சொன்ன மாதிரி 6 டிகிரி மூவ் பண்ணுறதை விட நம்ம இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா மூவ்மெண்ட் கிடைக்கும். 2வது அந்த ரோபோட்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் சிறுசாக இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம கை கூட போக முடியாத இடங்களுக்கு, இப்போ நாங்கள் வந்து அடி வயிற்றில் ஒரு ஆப்ரேஷன் எடுக்கணும், இப்போ கர்ப்பப்பையில் ஒரு கேன்சர் எடுக்கணும்னு சொன்னால் எங்கள் கை வந்து அடி வரைக்கும் உள்ளே போகணும். அது பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் பெருசாக இப்போ ஒரு ஓப்பனிங் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இப்போ ரோபோவில் என்ன பிரச்சனை, என்ன ஈஸியாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிறிய துளைகளில் சின்ன சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கையோடைய மூவ்மெண்ட்டை கொண்டு போகிறதுனால ப்ரிசிஷன், அதாவது நான் கையை விட பண்ணுறதை விட ஒரு 5 மடங்கு கம்மியாக இருக்கிற சைஸ் லெவலில் ரீச் பண்ண முடியுது. ஸோ ரெண்டுமே பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் டபுள் அட்வான்டேஜ். அதாவது நம்மளால் பெருசாகவும் பார்க்க முடியுது, ப்ரிசைஸாகவும் பண்ண முடியுது. இது எஸ்பெஷலி கேன்சர் சர்ஜரியில் பார்த்தீங்கன்னா டீப்பான பொசிஷன்ஸ், டீப் டியூமர்ஸை எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம அவ்வளோ பெரிய இன்சிஷன் போட வேண்டாம். பேஷண்ட்டுக்கு நமக்கு பாதி ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் வர பிரச்சனைகள் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பண்ணுற இன்சிஷன், நம்ம பண்ணுற ரிட்ராக்ஷன் சொல்லுவோம், நம்ம உள்ளே பார்க்கறதுக்காக நாங்கள் திறந்து பார்க்கணும். அது எல்லாமே நம்ம ரோபோட்டிக்கில் அவாய்ட் பண்ணுறதுனால பேஷண்ட் ரிகவரி, அதாவது நீங்கள் வலியே இருக்க மாட்டேங்குது. நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஆப்ரேஷன் கர்ப்பப்பை எடுத்தோம்னா அடுத்த நாள் வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. நம்ம வந்து காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு சர்வைக்கல் கேன்சர், எண்டோமெட்ரியல் கேன்சர் கூட ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் பேஷண்ட் அன்னைக்கே எந்திரிச்சு சாப்பிட்றாங்க, நைட் நடக்கிறாங்க, அடுத்த நாள் வீட்டுக்கு போயிடலாம். இதனால இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இதுக்கப்புறம் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. சர்ஜரி பண்ணதுக்கு அப்புறம் பேஷண்ட்டுக்கு கீமோதெரப்பி தேவைப்படலாம், ரேடியேஷன் தெரப்பி தேவைப்படலாம். இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பெருசாக கிளிக்காதனால ஒட்டுதல்கள் உள்ள அடேஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம், அது ஏற்படுறது கம்மியாகுது.
ரிகவரி குவிக்காக இருக்கிறதுனால அட்ஜங்டிவ் தெரப்பிஸ், அதாவது கீமோதெரப்பி, ரேடியேஷன்லாம் சீக்கிரமாகவே ஆரம்பிக்க முடியுது. ஸோ நமக்கு கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆல்சோ பிகம்ஸ் இன்னும் எஃபெக்டிவ் ஆகிடுது. இன்னும் நமக்கு வந்து அதோடைய பலன் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஸோ இதுதான் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இல்லை சார், நாங்கள் வந்து எல்லா இல்லை, இது வந்து ரொபோட்டிக் சர்ஜரியில் வந்து எல்லா ஸ்பெஷாலிட்டிஸையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி லான்ச் பண்ணுறோம். ஆமாம் சார், எல்லா ஆல் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் வி வில் ஆப்ரேட். இப்போ நம்ம காவேரி ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்பெஷாலிட்டிலையும் ட்ரெயின்டு டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. இந்த எக்யூப்மெண்ட்டு நான் முன்னாடி குறிப்பிட்ட மாதிரி டிரான்ஸ்பிளான்ட், கேஸ்ட்ரோ சர்ஜரி இருக்காங்க, ஆன்காலஜி, இவர் வந்து கேன்சர் சர்ஜரி, யூராலஜி டாக்டர் இருக்காங்க, கார்டியோதொராசிக் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் லைன் டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு ரொபாட்டிக்கை பயன்படுத்துறது தான் நம்மளோட எய்ம். இதில் ரொம்ப அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லைன் டாக்டர்ஸ், அதாவது நெக்ஸ்ட் லெவல் டாக்டர்ஸ்க்கு ஃபர்தர் ட்ரைனிங் போயிட்டுருக்கு. ஸோ தட் இவென்ச்சுவலி இந்த நெக்ஸ்ட் 1 or 2 monthஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காவேரியில் இருக்கிற ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சர்ஜன்ஸுமே இந்த ஃபெசிலிட்டியை வந்து பயன்படுத்துகிறோம். ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த காவேரி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரொபாட்டிக் சர்ஜரியில் என்னென்னா, நம்ம வந்து அஃபோர்டபுள் காஸ்ட்டில் கொடுக்குறோம். ஏன்னா வந்து இந்த ரொபாட்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் எக்யூப்மெண்ட். இட்ஸ் செவரல் க்ரோர்ஸ் எக்யூப்மெண்ட். இது நம்ம வந்து இப்போ அரவுண்ட் த கண்ட்ரி ரொபாட்டிக் சர்ஜரி பண்ணணும்னா ஒரு நார்மல் சர்ஜரி பண்ணுறதோட ஒரு 2-3 லட்சம் அடிஷ்னல் காஸ்ட் வருது. இதுக்கு காரணம் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே டிஸ்போசபிள் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், நம்ம எல்லாமே திருப்பி பயன்படுத்த முடியாத ஒரு சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ். இப்போ காவேரியில் நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் அதில் 1/3 to 1/4 ஆஃப் த காஸ்ட், அதாவது 25 to 30% காஸ்ட்லேயே அந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாத்தையும் நம்ம செய்யறதுக்கு இப்போ நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம். இப்போ அரவுண்ட் இன்ஃபேக்ட் கண்ட்ரிலேயே ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் அஃபோர்டபுள் ரொபாட்டிக் ப்ரோக்ராம் வந்து காவேரியில் தான் நடக்குன்றத we decided. இல்லைங்க, அது வந்து ஓப்பன் ஹார்ட் ஆப்ரேஷன். டைம் வந்துட்டு ஒரு சில சர்ஜரியில் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக குறைஞ்சிருக்கு. ஏன்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுற அந்த டைம் வந்து நமக்கு குறைஞ்சிரும். வெறும் ஒரு 2-3 ஆர்ம்ஸ் போட்டு உடனே நம்ம செஞ்சிட போகிறோம். ஸோ அதனால வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1/3 ஆஃப் த டைம் வந்து குறைஞ்சி போயிடுது. மோர் தென் த டைம் நமக்கு வந்து ப்ரெசிஷன், அதுதான் ப்ரெசிஷனும் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரொசீஜரை ரொம்ப ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும். அட் த மூமெண்ட் எதுவும் இன்னும் கவர் ஆகலைங்க. பட் நிறைய ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணுறாங்க. நம்ம முக்கால்வாசி ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸ் வந்து அதுக்கான கரெக்டான இண்டிகேஷன் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக கவர் பண்ணுறாங்க. இன்னும் வரல.